See, the longevity the implant is same. Like for conventional as well as the robotic surgery, the implant what we are putting, so it's the same. Okay. So as for this robot, with this robot, we will put the best implant of the Johnson & Johnson. Okay. So this is called the Active implant, which is compatible with the robot. So Active is like even if you search online, Active is probably the finest implant available in the market. So we'll be putting the Active implant. And like what you were asking, I just forgot. The longevity of yeah, the longevity. Actually, see the implant is same, okay, in conventional as well as robotic surgery, but the alignment in which you put the implant, it actually enhances the longevity. If you put the implant in proper alignment, which will be evidenced by the robotic procedure. So with that kind of good alignment, the implant will have the maximum longevity. Okay, so in a conventional, sometimes we get, okay, sometimes you make a alignment is sometimes not the most right. Okay, so in that kind of a situation, the longevity will decrease because the implant hasn't been placed in proper position. But here we ensure that the implant is placed in proper position and the balancing is perfectly good. And what is the running cost? Okay, as a surgeon begins, it generally takes 5 to 10. It actually generally takes 5 to 10 surgeries to like reduce your surgical time. But with this robot, it has been seen that the surgery, like the robotic surgery, takes same as the conventional surgery. In most of the other robots, they actually take more time than the conventional procedure because you need to do the registration and everything. So it takes a little time. But here everything is very convenient and very easy. So the surgery, smartest of surgery, you can do the procedure in 30 minutes. But it can take up to 50 minutes. It actually depends on the surgeon. Maximum 1. You can say 30 minutes to 1. And what is the blood loss? See, the blood loss, we have got certain protocol and we have adopted such things. The blood loss, it has already reduced because we basically populate the key bleeders. এটার বয়স সীমা কি আছে? বয়স সীমা বলতে সেরকম ভাবে তো আলাদা কিছু হয় না। বয়স বলতে আপনি ইমপ্লান্টের বয়স বলছেন নাকি পেশেন্টের বয়স? পেশেন্টের বয়স। আচ্ছা, পেশেন্টের বয়স যেটা আছে সেটা রিপ্লেসমেন্টের যেগুলো জেনারেল ইন্ডিকেশন আমরা সবসময় সেটাই ফলো করি। আমরা সাধারণত 55-60 পরে রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করতে যাই, কেননা ইমপ্লান্টের একটা লংজিভিটি আছে 20 থেকে 25 বছর। তো আমরা চাই যাতে একবার রিপ্লেসমেন্টে পুরো পেশেন্টের যাতে লাইফ টাইমটা কেটে যায়। কিন্তু এরকম অনেক পেশেন্টে হয় মানে ধরুন 40-45 বছর বয়সে যাদের হয়তো রুমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে, ব্যাকলোসিস স্পন্ডিলাইটিস, সেগুলো একদম অল্প বয়সের পা, সেই ধরনের বাদে কিন্তু আমাদের রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি অল্প বয়সেও করতে হয়। কেননা পেশেন্ট যদি একদম না চলাফেরা করতে পারে তাকে কিছু একটা আমাকে মানে কিছু একটা উপায় আমাকে দিতেই হবে, আদারওয়াইজ পেশেন্ট হাঁটতে পারবে না। তো সেক্ষেত্রে অল্প বয়সেও করার প্রয়োজন নেই। অস্টিওআর্থ্রাইটিস সাধারণত আমরা পছন্দ করি 60 ইয়ার্স ক্রস করে। আর এটা কি একসঙ্গে দুটো পাই করে? যেটা হয় সেটা একসাথে এটা দুটো একসাথে করার সুবিধা, কিন্তু এগুলো ডিপেন্ড করে যে পেশেন্ট অপারেশনের জন্য ফিট নাকি। আমরা দুটো একসাথে কোনো সময়টা একটু বেশি লাগবে, ব্লাড লস একটু বেশি হবে। তো সেইটা পেশেন্ট নিতে পারবে কিনা সেগুলো আমরা অ্যানেস্থেসিয়া যখন অ্যানেস্থেসিয়া চেকআপ করি সেগুলো আগে দিই। দুটো একই সঙ্গে যখন দুটো অপারেশন হচ্ছে ততক্ষণে ডিউরেশন টাইমটা দুটো মিলিয়ে অপারেশনের টোটাল টাইম। দেখুন, আমি যদি অ্যাসে বলি আমার একটা নি করতে 45 মিনিটস লাগে, দুটো নি করতে 1 ঘন্টা 30 মিনিট। জেনারেলি আমরা দেখেছি যে অপারেশনের ক্ষেত্রে এখন তাদের কিন্তু অনেক জায়গায় খুব অ্যাগ্রেসিভলি সেন্ডেও হাঁটায়, কিন্তু আমি সেন্ডে হাঁটাতে পছন্দ করি না। আমি সাধারণত পেশেন্টকে পরের দিন থেকে হাঁটাতে পছন্দ করি। 4-5 দিনের মধ্যে পেশেন্টকে রিলিজ করে দেওয়া, 4 দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। আচ্ছা, এইটা নিয়ে আমি জাস্ট কয়েকটা স্টাডি করতে, তো দেখা গেছে যে পেশেন্টের হসপিটাল স্টে বা এগুলো কিন্তু লোয়ার কিডনি রিপ্লেসমেন্টে কমে যায়। তাহলে অ্যালাইনমেন্টটা এগুলো যদি ভালো হয়, পেশেন্টের রিকভারি আরেকটু তাড়াতাড়ি হয় এবং পেশেন্ট কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি পেশর বা সমস্ত কিছু করে তাড়াতাড়ি কিন্তু বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হতে পারে। মানে কদিনের মধ্যে সে কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারে? কদিনের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারে? 3 থেকে 4 সপ্তাহ। 3 থেকে 4 পুরোপুরি। হ্যাঁ, কোনো পেশেন্ট যদি অফিসে যান তাহলে আমি বলবো যে অফিসে যাওয়া আপনি 1 মাসের মধ্যে রিসিভ করতে পারেন। খরচ কত হয়? দেখুন, খরচটা ভ্যারি করে। খরচটা কীভাবে ভ্যারি করে সেটা হচ্ছে আপনার কর্পোরেট আছে, মেডিক্লেম আছে, বা ধরুন আপনি ক্যাশ পেড পেশেন্ট, তো সেক্ষেত্রে খরচ ভ্যারি করে। আমি জাস্ট একটা রেঞ্জ বলছি, ধরুন 1.5 থেকে 2.3 লাখসের মধ্যে ভ্যারি করে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা রোবোটিক
ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বেশি পড়ে, সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করবো। এটাকে বৃত্ত সার্ভেন্ট, হ্যাঁ, তো সেই সার্ভেন্ট তো বিপ্লব করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সার্ভেন্ট কি কখনো বিদ্রোহ করতে পারে? রোবটের আপনি যদি রোবট বলেন, এটা দুরকম হতে পারে। এক হচ্ছে যে আপনার কমান্ড শোনে, আর আরেকজন হতে পারে অটোনোমাস। তো সেক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার আমাদের এই মুহূর্তে যে রোবটগুলো ইউজে আছে সেগুলো বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা নেই, কেননা আমরা সেই রোবটগুলো সমস্ত নিজেরাই কন্ট্রোল করি। ওরা শুধু আমাদের হেল্প করে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এগুলো আমাদের পুরোপুরি কন্ট্রোল করে। তো সেক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার মতো কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। হ্যাঁ, মানে যে কোনো ইমপ্লান্ট আমরা এখনকার দিনে যে ধরনের ইমপ্লান্ট ইউজ করি, লজিক্যালি 20 থেকে 25 বছর আপনি নিশ্চিত করতে পারবেন। কেউ বলছেন অনেক অপারেশনে আমি যে জিনিসটা বসাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি যদি ঠিক মতো না বসাই তাহলে তো জিনিসটা দোষ বলা যাবে না। আমি কিভাবে বসালাম সেটাতে সমস্যা আছে। ইমপ্লান্টের দোষ দেওয়াটা ঠিক নয়। ইমপ্লান্টের ওদের একটা ল্যাবরেটরি টেস্টিং থাকে, ওরা ওদের কাছে সেই ডেটা আছে যে আমরা 365 দিন হাঁটাচলা করলে কতবার হাঁটুর উপর চাপ পড়তে পারে, এবং এটা 20 বছর যদি চলে তাহলে সেই সাইক্লিক লোডিং বলে, সাইক্লিক লোডিং এ কতটা গ্যারান্টিয়ার বা ক্ষয় হতে পারে তাদের কাছে ডেটা আছে। কিন্তু সেই যে চাপটা সেটা যদি ঠিক মতো না করে, সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টের সমস্যা, সেটা ইমপ্লান্টের সমস্যা না। আচ্ছা, অনেকে বলে যে আপনার নাকি হাঁটু চেঞ্জ করার পর হাঁটু গেড়ে বসা যায় না, আসন কেটে বসা যায় না, পুজো করতে বসা যায় না। আমি আমার সমস্ত পেশেন্টকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনি মাটিতে ভাঁজ করে বুঝতে পারেন, কিন্তু সেটা আপনি কোনো সোফা বা মানে আপনি কোনো হচ্ছে বেডের উপর বুঝতে পারেন, কিন্তু মাটিতে বসাটা আমি বারণ করি। মাটিতে আপনি বসতে পারেন বছরে 1 বছর, অসুবিধা নেই। মাটিতে বসতে আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইমপ্লান্টের লঞ্জিভিটি। বলুন যেটা আপনার 25 বছর ইমপ্লান্টের লঞ্জিভিটি আপনি যদি ভালো করে ব্যবহার না করেন, সেই লঞ্জিভিটি 15 বছরের নিতে আসবে। তো আমরা সেটা চাইবো যে আপনি আপনার ইমপ্লান্টটা ভালোভাবে রাখুন, সেটা যদি মাটিতে না বসতে পারেন